प्रथम पठन यात्रा ग्रंथरु पाठ अध्याय 17 3 ରୁ 7 पद पर्यंत। आम्भमानकु पानीय जल प्रदान कर। तृषारे व्याकुल होई जनता मशांक विरुद्धरे अभियोग करी कहिले, तुम्भे आममानकु काहेकि मिसरु बाहर कल? कौन आम्भे आमर संतान संतति ओ आमर पशुजंतु तृषारे प्राण त्याग करिबु बोली तुम्भे आममानकु एठाकु आनिल? तेबे मूसा प्रभुंक ठारे अनुनय विनय करी कहिले, ए जनतांकु मु किपरि परिचालन करिबि? क्षणिकरे सेमाने मते प्रस्तारघात करिवे। प्रभु मूसांकु कहिले, तुम्भे निज संघरे इस्राएल केतेक कुलबद्धकु नेई लोकंक सम्मुखरे रह। जो जष्टिरे तुमे नदी को आघात करिथिल ताहा धरी जाओ। हेरब ठारे आम्भे तुम सामनारे प्रस्तर उपरे दंडायमान रहिबु। तुमे प्रस्तर को आघात कले तहिरु जल निर्गत हेबो एवं जनता ताहा पान करिवे। मूसा इस्राएल कुलबद्धंक सामनारे ताहा ही कले। सेही स्थानटी को मूसा मासा ओ मेराबी नामक देले, कारण इस्राएल संतान माने सेठारे विरक्त प्रकाश करिथिले ओ से माने प्रभु आम सहित अछंती कि नाही बोली प्रभु को परीक्षा करिथिले। यह ईश्वरंक वाक्य। ईश्वरंक धन्यवाद। द्वितीय पठन समस्त मंडली प्रति प्रेरित पावलंक पत्ररु पाठ अध्याय 5 1 ରୁ 2 5 ରୁ 8 पद पर्यंत। आम प्रति प्रदत्त पवित्र आत्मा आम अंतरे परमेश्वरंक प्रेम ढाली दे अछंती। विश्वास द्वारा धार्मिकता प्राप्त होइथिबारु आम्भे माने प्रभु जीशुंक मध्यस्थरे द्वारा परमेश्वरंक ठारे शांति भोग करिअछु। एहांक द्वारा ही आमे विश्वास द्वारा सही अनुग्रह माध्यम रे प्रवेश लाभ करिअछु, जेउठी प्रतिष्ठित होई आमे परमेश्वरंक महिमा प्रत्याशारे गौरवबोध करू। एही आशा विफल हुए नाही, कारण आम प्रति प्रदत्त पवित्र आत्मा आम अंतरे परमेश्वरंक प्रेम ढाली दे अछंती। आमे जेतेबेले दुर्बल थिलु सेतेबेले मध्य ख्रीष्ट निर्दिष्ट समय रे धर्महीन मनुष्यंक सखासे मृत्युवरण करिथिले। अवश्य केही सहजरे धार्मिक मनुष्य सखासे मृत्युवरण करिवे नाही, बरं स्वजन सखासे प्राण देवा सहज साध्य। आम प्रति किंतु ईश्वरंक प्रेम एते अधिक जे आमे पापी थिबा समय रे मध्य ख्रीष्ट आमरी सखासे मृत्युवरण करिथिले। यह ईश्वरंक वाक्य। ईश्वरंक धन्यवाद। साधु जहनंक लिखित सुसमाचार पाठ अध्याय 4 पद संख्या 5 ରୁ 42। यात्रा पथरे से सिकार नामक गोटे सामारिय नगर को आसिले, जहा जाकबंक सेही पड़िया निकटरे थिला, जहाकू से तांको पुत्र जोसेफंको देइथिले। जाकबंक कूप सेही स्थान रे थिला एवं जीसु पथश्रांत होई सेही कूप निकटरे बसिले। सेतेबेले प्राय मध्याह्न होइथिला। सेही समय रे जणे सामारिय नारी जल नेबा पई आसिला। जीसु ताको कहिले, मते पीबाकू दियो। सामारिय नारीटी तांको कहिला, आपण जणे जिहुदी होई किपरि जणे सामारिय नारी ठारू पीबाकू पानी मागुछंती। जीसु से स्त्री को कहिले, तुमे जदि जानी थांतो ईश्वरंक दान कोण एवं किए तुमको पीबाकू दियो बोली कहउछंती, तेबे तुमे ताहांकू मागी थांतो वो से तुमको जीवंत जल प्रदान करि थांते। नारीटी तांको कहिला, महाशय, जल काढ़िबा पई आपणक पाखरे कौनसी पात्र नाही एवं कूपटी गभीर, तेबे आपण एही जीवंत जल केउठारु पाइबे?
ଆପଣ କ'ଣ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯାକବଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ, ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଏହି କୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ତଥା ତାଙ୍କର ପଶୁପଲ ଏଥିରୁ ପାନ କରୁଥିଲେ। ଯୀଶୁ ତାକୁ କହିଲେ, ଯେ କେହି ଏହି ଜଳ ପାନ କରିବ ସେ ପୁନର୍ବାର ତୃଷିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେ କେହି ମୁଁ ଦେଉଥିବା ଜଳ ପାନ କରିବ ସେ କଦାପି ତୃଷିତ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଜଳ ଦେବି ତାହା ତାର ଅନ୍ତରରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଏକ ଜଳ ନିର୍ଝର ହୋଇ ରହିବ। ନାରୀଟି ତାହାଙ୍କୁ କହିଲା, ମହାଶୟ, ମୋତେ ଏହି ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ମୁଁ ଆଉ କଦାପି ତୃଷିତ ନ ହୁଏ ଅଥବା ଜଳ ନେବା ଲାଗି ପୁନର୍ବାର ଏଠାକୁ ନ ଆସେ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ, ତୁମର ସ୍ୱାମୀକୁ ଏଠାକୁ ଡାକି ଆଣ। ନାରୀଟି ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି କହି ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଛ। ଅବଶ୍ୟ ତୁମର 5 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଅଛନ୍ତି ସେ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ନୁହନ୍ତି। ତୁମେ ତାହା ସତ୍ୟ କହିଛ। ନାରୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ମହାଶୟ, ମୁଁ ଦେଖୁଅଛି ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରବକ୍ତା। ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏହି ପର୍ବତ ଉପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଜେରୁସାଲେମ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ନାରୀ, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ସମୟ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ଏହି ପର୍ବତ ଉପରେ କିମ୍ବା ଜେରୁସାଲେମରେ ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଯାହା ଜାଣିନାହଁ ତାର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାଅ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାହା ଜାଣୁ ତାର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାଉ, କାରଣ ପରିତ୍ରାଣ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସୁଛି, ବାସ୍ତବରେ ସେ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଉପାସକମାନେ ଆତ୍ମା ଓ ସତ୍ୟତାରେ ପିତାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ, କାରଣ ପିତା ଏହିପରି ଉପାସକମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଆରାଧନା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆତ୍ମା ଓ ସତ୍ୟତାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ନାରୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣେ ମସିହ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସକଳ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରି କହିବେ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସେହି ଯେ ତୁମ ସହ ଆଳାପ କରୁଅଛି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ନାରୀ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ନାହିଁ, ଆପଣ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ଅଥବା ଆପଣ ତା ସହିତ କାହିଁକି ଆଳାପ କରୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ଜଳ କଳସୀ ସେହିଠାରେ ରଖିଦେଇ ସହରକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଆସ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିବ ଯେ ମୋର ସକଳ କୃତକର୍ମ ମୋତେ ଜଣାଇଦେଲେ। ଏ କ'ଣ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ? ଏଥିରେ ସେମାନେ ସହରରୁ ବାହାରି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଇତ୍ୟବସରରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲେ, ରାବି, କିଛି ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୋଜନ ଲାଗି ମୋ ନିକଟରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପରସ୍ପର କୁହାକୁହି ହେଲେ, କେହି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି କି? ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ କର୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଯେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କହନାହିଁ, ଆଉ 4 ମାସ ପରେ ଫସଲ ଅମଳ ହେବ? ତେବେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କହେ, ତୁମର ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଚାହିଁ ଦେଖ, ନିରୀକ୍ଷଣ କର, ଅମଳ ଲାଗି ଫସଲ କିପରି ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ଫସଲ ଅମଳକାରୀ ତାର ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇଥାଏ ଓ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଗି
ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ଯଦ୍ୱାରା ବୀଜ ବୁଣାଳି ଓ କଟାଳି ଏକତ୍ର ମିଳି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇପାରିବେ। କାରଣ ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରବାଦ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ଜଣେ ବୀଜ ବୁଣେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅମଳ କରେ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ଫସଲର ଅମଳ ଲାଗି ପ୍ରେରଣ କରୁଛି, ଯାହା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିନାହଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଭିତରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଛ। ସେହି ସହରରେ ଅନେକ ସାମାରୀୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, କାରଣ ସେହି ନାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲା, ଅତୀତରେ ମୁଁ ଯାହା ସବୁ କରିଛି ସେ ସବୁ କଥା ସେ ମୋତେ କହିଦେଲେ। ସାମାରୀୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଏଣୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ 2 ଦିନ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ସକଳ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରି ବହୁ ଲୋକ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ତତ୍ପରେ ସେମାନେ ସେହି ନାରୀକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାହା କହିଥିଲ ସେଥିପାଇଁ ନୁହଁ, ବରଂ ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ଶୁଣିଲୁ ସେଥିରୁ ଆମର ହୃଦବୋଧ ହୁଏ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଜଗତର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ସୁସମାଚାର। ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ।